بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروس القرآن چینل کے اندر آپ سب کا استقبال ہے. میں محمد ضیاء الحق ابراری. محترم ناظرین، آج کے اس درس میں اور آج کی کلاس میں ہم لوگ تجوید کے اندر استعمال ہونے والے ان اصطلاحات کو سیکھیں گے اور ان ٹرمز کو ہم لوگ جانیں گے، پہچانیں گے جو عموماً ہم لوگ اپنے درس میں استعمال کرتے ہیں. تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. محترم ناظرین، ہمارے جتنے بھی اسباق اب تک ہوئے ہیں اور آنے والے جو بھی اسباق ہیں اور دروس ہیں، ان میں ہمیں بہت سارے ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ تجوید کے اندر اور قاعدہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو عمومی طور پر ان اصطلاحات سے ہمیں وابستگی ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے. تو جو بگنر ہوتے ہیں اور مبتدی طلباء ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اصطلاحات کیا ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہے. تو انہی کے لیے میں اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے ان تمام اصطلاحات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، جس کے ذریعے سے ایک بگنر اور مبتدی طلباء اس سے اچھی طرح سے واقف ہو جائے اور آنے والے اسباق میں یا پھر پچھلے گزرے ہوئے اسباق میں انہیں کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک بات اور غور سے سنیں کہ جو تعریفات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میں نے خود سے ترتیب دی ہیں. ان کو میں نے سمجھا کہ اس طرح جس طرح سے آسان ہو سکے اس طرح سے میں نے اس کو جمع کیا ہے. جو ہم لوگ پہلا اصطلاح استعمال کرتے ہیں تجوید کے اندر یا پھر قاعدہ پڑھتے وقت، ہم لوگ کہتے ہیں کہ حرف. ٹھیک ہے، تو حرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم نے الف سے لے کر یا تک جتنے بھی لیٹرز پڑھے ہیں، جتنے بھی لیٹرز ہم نے یاد کیے ہیں اور ہمارے سامنے الف سے لے کر یا تک جتنے بھی لیٹرز آئے ہیں، ان تمام کو حرف کہتے ہیں. ان تمام میں سے ہر ایک کو حرف کہا جاتا ہے، اور تو تمام کو اگر جمع کر لیا جائے تو ان کو حروف کہا جاتا ہے. یعنی حرف جو ہے وہ سنگولر ہے اور حروف جو ہے وہ پلورل ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. ایک ٹرم ہے جو ہم لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. دوسری جو اصطلاح ہے اور دوسرا جو ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ. میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ ہے. تو کلمہ کیا ہوتا ہے؟ آخرکار مختلف حروف مل کر ایک معنی خیز مرکب کو کلمہ کہتے ہیں. یعنی چند حروف ایک جگہ جمع ہو کر، چند لیٹر ہم لوگ جمع کر کے ایک ورڈ بناتے ہیں، تو اسی ورڈ کو جو ہے کلمہ کہا جاتا ہے. جیسے عربی میں اگر دیکھ لیں تو لفظ کتابن، ٹھیک ہے، تو کتابن میں کاف تا الف با، یہ ان مفردات کو ملا کر کے ایک ہمارے پاس مرکب لفظ بنا، تو اس لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اردو میں اگر دیکھ لیں تو کتاب، قلم، ٹوپی، کرسی، یہ تمام جو ہے ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے انگریزی کے اندر ہم لوگ دیکھ لیں، انگلش کے اندر تو کوئی بھی ایک اگر ورڈ ہوتا ہے، جیسے بک ہے، بک، پینسل، موبائل، لائٹس، کیمرہ، تو یہ تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ کلمہ ہو گئے. تو یہ دوسرا ٹرم تھا. اگلا جو اصطلاح ہم لوگ یوز کرتے ہیں، کلام یا جملہ. ٹھیک ہے، تو کس کو کہا جاتا ہے؟ کلام. مختلف کلمات مل کر ایک کلام یا جملہ بنتا ہے. مثال کے طور پر آپ بہت سارے کلمات اگر آپ اس کو ترتیب دیں گے تو ایک ایسا کلام بنے گا اور ایک ایسا جملہ بنے گا جس سے کوئی بات واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کلام کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر عربی کے اندر لے لیں، ھذا کتابن، تو ھذا جو ہے وہ ایک کلمہ ہو گیا اور کتابن ایک کلمہ ہو گیا. تو دونوں کے ملاپ سے اور ملنے کی وجہ سے ایک کلام بن گیا. اسی کو اگر اردو میں کہیں یہ کتاب ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ کا لفظ، یہ کا جو لفظ ہے وہ ایک کلمہ ہے، اور اسی طرح سے کتاب ایک کلمہ ہے اور ہے ایک کلمہ ہے. تو تینوں مل کر جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ تینوں مل کر جو ہے وہ کلام بن گیا. ٹھیک ہے، اس کو کلام کہا جاتا ہے. انگریزی میں اگر سمجھیں، بہت سارے ورڈز مل کر ایک سنٹنس بنتا ہے، تو اسی کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر کلام کہا جاتا ہے، جملہ کہا جاتا ہے. تو جیسے کہ مان لیجئے دس از اے بک، تو دس از اے بک، تو اس میں دس ایک ہو گیا، از ہو گیا اور بک، یہ تین جو ہے ورڈ مل کر ایک سنٹنس بنا. یہ ہوتا ہے کلام یا جملہ، اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीजें हैं। अब अगले इस्तिलाह की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग मैं अक्सर आप लोगों के सामने इसका तज़किरा किया हूँ लफ्ज़ हिज्जे का। जैसे ही मैंने हिज्जे कहा तो उसके बाद आप लोग समझ गए होंगे कि ये चीज़ करने वाले हैं। तो एक्चुअल में आपको पता नहीं है कि हिज्जे क्या है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी हर्फ या कलिमे के हरकत, सुकून, तशदीद वगैरह की वजाहत करने को हिज्जे कहते हैं। तो जैसे कि आप बोलते हैं किताबुन, तो किताबुन के अंदर आपने बोल दिया किताबुन, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? काफ जेर की, ता अलिफ जबर ता, किता, बा दो पेश बुन, किताबुन। तो इस कलीमे के अंदर हमने जितने भी इसके हरूफ हैं उसके अंदर होने वाले हरकत या मद्दात को हमने वाज़ेह तौर पर बताया कि ये ऐसे ऐसे है, तो इसको इस प्रोसेस को हिज्जे कहा जाता है। अगर अभी समझ में ना आए तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये आप लोगों को आगे चलते 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 ये सब तमाम चीजें आ जाएंगी। अब एक इस्तिलाह ये है हिज्जे के बरखिलाफ रवां। रवां किसको कहते हैं? किसी भी हर्फ या कलीमे के हरकत वगैरह की वजाहत न करते हुए सिर्फ उन हरकत, सुकून, तशदीद वगैरह के आवाज को अदा करना रवां कहलाता है। तो आप इस तारीफ से आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि जिस तरह से हमने हिज्जे में कहा था कि किताबुन, काफ जेर की, ता अलिफ जबर ता, किता, बा दो पेश बुन, ये जो प्रोसेस है हिज्जे करने का, इसको अगर निकाल दिया जाए सिर्फ इन हरकत की जो आवाज है, जो साउंड है, उसको अदा करेंगे। जैसे की ता बुन, किताबुन, इसको कहते हैं रवां। यानी इसमें हमने हर एक हरकत को वाज़ेह नहीं किया कि ये हरकत है, ये ज़बर है या ज़ेर है, ये पेश है, इस तरह से हमने वाज़ेह नहीं किया, बल्कि इसको हमने इस तरह से बताया कि इसकी जो आवाज़ है उसको हमने आपके सामने पेश कर दिया। इसी को कहते हैं रवां पढ़ना। अब यहाँ पर एक बात हम लोग गौर से समझ लें कि जब भी हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं या फिर कोई भी अरबी किताब हो या फिर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो इस तरह से हम लोग हिज्जे करके पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। यानी हिज्जे का जो सहारा लिया जाता है वो बच्चों को या बिगिनर्स को जो अभी अभी पढ़ना सीख रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, उनको सही तौर पर पढ़ना आ जाए और उसमें मदद मिले, रवां पढ़ने में उनको मदद मिले, इसलिए हिज्जे का सहारा लिया जाता है। वरना मकसद और मतलूब जो है वो रवांगी है। इसको अच्छी तरह से याद रख लें। तो आप जब भी कुरान पाक पढ़ें या फिर जो भी किताब पढ़ें, उसके अंदर आपको रवां ही पढ़ना है, हिज्जे पढ़ने की आदत न डालें। अब हिज्जे और रवां को इस तरह से समझ लें जिस तरह से अगर अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे कि एप्पल, लफ्ज एप्पल आप अगर पढ़ दें तो उसमें स्पेलिंग करते हैं लफ्जों को, हर एक लेटर को अलग अलग करके, APPLE, एप्पल। तो ये हो गया इसका स्पेलिंग, और जो एप्पल पढ़ते हैं उसका असल वर्ड हुआ। तो मकसूद जो है वहां भी यही है कि आपको हर जगह जो है स्पेलिंग करते हुए नहीं रहना है, बल्कि आपको जो है हर जगह रवांगी के साथ ही पढ़ना है। तो सेम टू सेम हर लैंग्वेज में आपको हिज्जे नहीं करना है और आपको क्या करना है, रवांगी के साथ पढ़ना है। अब एक आखिरी टर्म और आखिरी इस्तिलाह हमारे पास रह गया है, वो ये है कि इजरा। अब इजरा किसको कहते हैं? जुमले में इस्तेमाल होने वाले तमाम कवाइद को वाज़ेह करने का नाम इजरा है। ठीक है, ये इसकी तारीफ मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। जुमले में या फिर सेंटेंस में जहां भी जो भी कायदा इस्तेमाल हुआ है, तो उनको वाज़ेह करना कि यहाँ पर जो है वो इख्फा हो रहा है, या फिर इस जगह इजहार हो रहा है, और इस जगह गुन्ना हो रहा है, इस जगह मद है, इस जगह कौन सा मद है, मद लाजिम है या मद मुत्तसिल है या मुनफसिल है, इनकी वजाहत करना, इसको कहा जाता है इजराए कवाइद। तो जैसे कि मैं किताबुन की मिसाल ले लेता हूँ, तो किताबुन के अंदर क्या क्या है? काफ मुतहर्रिक है क्योंकि उसके नीचे जेर है, काफ के नीचे क्या है, जेर है, इसलिए वो मुतहर्रिक कहलाएगा। काफ मुतहर्रिक। अब मुतहर्रिक का क्या हुक्म है? मुतहर्रिक हर्फ को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। उसके बाद है ता अलिफ जबर ता, तो अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा का हुक्म क्या है? अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। और इसी तरह आखिर में ता के ऊपर दो पेश की तनवीन है, तनवीन की आवाज नाक में जाती है। तो इस तरह से इसकी जो कायदे हैं इसके अंदर, उसकी वजाहत करने को हम कहते हैं इजराए कवाइद। और इजराए कवाइद भी ज़रूरी है। जो बिगिनर तालिब इल्म होते हैं कि उनको हर एक चीज़ पर गहरी नज़र होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा क्या चीज़ हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो पढ़ेंगे।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि आज का जो दर्स है वो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और जो इस्तिलाहात हम लोग यूज़ करने वाले हैं और इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में आप लोगों ने तफ़सील से समझ लिया होगा। अब आप अगले आने वाले क्लासेस में जो भी क्लास आप देखेंगे तो उसमें आपको ये इश्काल नहीं होगा, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी कि ये कौन-सा टर्म आपने इस्तेमाल कर दिया। आज का दर्स अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी जो कुरान करीम सीखना चाहते हैं, उससे दुनिया और आखिरत में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इससे ज़रूर वो फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले दर्स में और अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।